ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आष्टधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा सेप्टेम्बर 2025 रे कर्कट राशि व्यक्ति मानकर समय किपर रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। यदि आपणकर कर्कट राशि बा कर्कट लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसंतु सेप्टेम्बर 2025 रे देखिबा राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे बृहस्पति मिथुन राशि रे अवस्थान करछन्ते, शुक्र कर्कट राशि रे अवस्थान करछन्ते। 15 सेप्टेम्बर को सिंह राशि को चलन करिवे। रवि सिंह राशि रे अवस्थान करछन्ते। 17 सेप्टेम्बर को कन्या राशि को चलन करिवे। बुध सिंह राशि रे अवस्थान करछन्ते। 16 सेप्टेम्बर को कन्या राशि को चलन करिवे। केतु सिंह राशि रे अवस्थान करछन्ते। मंगल कन्या राशि रे अवस्थान करछन्ते। 14 सेप्टेम्बर दिन तुला राशि को चलन करिवे। राहु कुंभ राशि रे अछन्ते। शनि मीन राशि रे अवस्थान करछन्ते। यह थिला सेप्टेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या अछि एवं आपण निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करिया को चाहथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि। याकु देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। कर्कट राशि रे अधिपति ग्रह हेउछन्ति चंद्र, जे कि ठंडा, ज्वर, श्वास, शरीर पीड़ा इत्यादि कारक ग्रह अटंती। कर्कट राशि रे शुक्र सेप्टेम्बर 14 तारिख पर्यंत अवस्थान करछन्ति। तेणु ठंडा, सर्दी, देह पीड़ा इत्यादि एवं बैक पेन इत्यादि प्रोब्लेम आपणकर एई मासरे रहिबो। मात्र मासर शेष 15 दिन आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति आसीबो। आपणकर धनाधिपति रवि धन स्थान वा स्वस्थान रे अवस्थान करछन्ति। मात्र धन स्थान रे केतु मध्य अवस्थान करछन्ति। तेणु फाइनेंशियल दृष्टि रे मासरे समय एते भल रहिबो नाही। आपणकर द्वादश स्थान रे बृहस्पति अवस्थान करछन्ति। बृहस्पति षष्ठ स्थान रे मध्य अधिपति। तेणु आपणकर स्वास्थ्य संबंधी खर्च बढ़ी जिवो। आयाधिपति शुक्र एई मासरे शुभ अवस्था रे नाहंती। तेणु आपणकर एई मासरे आय मध्य एते हेबो नाही। अर्थ आसीबो नाही बा आसीबारे विलंब हेबो। वाणिज्य व्यवसाय रे लॉस हेबार संभावना रहिबो। तेणु प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करंतु। काहाठारु धार नियंतु नाही कि काहाकु धार दियंतु नाही। इन्वेस्टमेंट करिया पूर्वरु टिके भाबी चिंती डिसीजन नियंतु। आपणकर द्वितीय स्थान रे केतु अवस्थान करछन्ति। केतु हेउछन्ति हेडलेस प्लैनेट। केतु जे भाबरे थांती सेथि प्रति डिस्ट्रैक्शन बा अनाग्रह सृष्टि करंतु। आपणकर अर्थ प्राप्ति बा इनकम प्रति आग्रह आसीबो नाही। धन आसुथिबा सोर्स रे मध्य डिस्टर्बेंस क्रिएट हेबो। मात्र आपणको आपणकर मन को कंट्रोल करी धन प्राप्ति बा इनकम पाई निजर कर्म करिवाको पड़िबो। निजर चेष्टा को बढ़ाइबाको पड़िबो। परिवार मध्य अशांतिकर परिवेश सृष्टि हेबो। बिना कारण रे मन मध्य रे शांति आसीबो नाही। ध्यान, प्राणायाम इत्यादि करी मन को शांत रखिया पई चेष्टा करंतु। चेष्टा करिवे सर्वदा कौनसी ना कौनसी कर्म रे एंगेज रहिबा पई। मासर प्रथम 15 दिन निज संतान मानक सहित सामान्य मनमालिन देखा देई पारे। मात्र परवर्ती समय रे एथिरे सुधार आसीबो। जीवन साथींकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देवे। छोट मोट कथा रे आर्गुमेंट न करी परिस्थिति को सामान्य रखिया पई चेष्टा करिवे। पितांकर सेवा करिवे। पितांकर सर्वदा आशीर्वाद नेउथिबे। समय निश्चय भलरे जीवो। विद्यार्थी मानक पई एई मासर प्रथम 15 दिन टिके भल रहिबो नाही। जेतेबेले पंचमाधिपति मंगल तुला राशि को चलन करिवे तापर समय टिके भल पड़िबो। एजुकेशन रिलेटेड जदि किछि डिसीजन नबार अछि तेबे सेप्टेम्बर 15 तारिख पर डिसीजन नेबे समय निश्चय भल रहिबो। वर्तमान आपणकर नवम स्थान रे शनि अवस्थान करछन्ति। प्रत्येक कार्य विलंब हेउथिबो बा कौनसी कार्य सफल हेउनथिबो। कर्माधिपति मंगल वर्तमान कन्या राशि रे बुधंक गृह रे अछन्ति। बुध हेउछन्ति मंगलंकर शत्रु ग्रह। तेणु सेप्टेम्बर 15 तारिख पर्यंत
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ତୁଳା ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତାପରେ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ବା ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏଫର୍ଟସ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ବଚନରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମନ ଏବଂ ବଚନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଉଭୟ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାରଲି ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ନାହିଁ। ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଲସ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଥିବେ ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ବାଇ ସମୟ କିପରି ଯିବ। 1 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ, ଧନ ଲାଭ, ପ୍ରୀତି ଲାଭ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସମୟ କଟିବ। 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବେ, ଶରୀର କଷ୍ଟ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ଅନୁତାପ କରିବେ। 11 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। 14 ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଟିକେ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ବା ଦେହ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ। 16 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ। 24 ତାରିଖରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ରହିବ ଏବଂ ଅପମାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇବେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେବ। ଏହା ଥିଲା 1 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସମୟ କିପରି ରହିବ। କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ବୁଧବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ତିଥି ଏବଂ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ସୋମବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସିଲଭର, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 16, 25, 34, 43, 52 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଶୁଭ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ ଏବଂ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବା ଇଷ୍ଟଦେବତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା अर्चना କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପାରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।